नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 63 पूर्व भाग जदि शुणी नाहांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हेबो। अर्पिता एवं सोमेश लिप्सा को साद खुआई लिप्सा घरे किछि समय मात्र रही बाहरिले। लिप्सा बाध्य करुथिला रुहंतु लंच करी जिबे, किंतु अर्पिता कहला नाई रे आसीछि तो टिके बोऊ भाई भाउज एवं पिकू भाई को देखा करी जीवी, बहुत दिन हब आसीनी तो। लिप्सा कहला हौ अपा चलो मु भी जीवी तुम सह। अर्पिता कहला अरे तू रेस्ट ने। लिप्सा कहला नाई अपा घरे रही रही बोरिंग लगुछि, चल टिके बुली आसे, मु भी मासे हेब घर को जाइनी। अर्पिता लिप्सा एवं सोमेश मीनू राजा एवं लिजा पाखरे पहुँची हस खुशी रे खाई पी पिकू घर होई फेरी आसिले। खूब खुशी थिला अर्पिता। पिकू मुहरे टिके हस देखी बहुत खुशी अनुभव करुथिला से। जहा हो पिकू धीरे धीरे सबु किछि एडजस्ट करी चलुथिला, सेईटा ही अर्पिता को खुशी लागुथिला। अर्पिता खूब खुशी रे समस्त को देखा करी फेरिबा बेलकू संध्या होई जाइथिला। घर को फेरी अर्पिता खुशी रे समस्त को खाइबाकू देला। सांगमाने या भितरे 1.5 वर्ष बीती जाइछि। समस्तक जीवन रे 1.5 वर्ष भली मूल्यवान समय सुख दुख प्रेम रे कटिगला। एही 1.5 वर्ष भितरे अभिप्सार जेज देहत्याग करि सारिथिले एवं पिकुर झियो बाहागर भी होई जाइथिला बेस धूमधाम रे। पुओ बाहागर पई पिकू प्रस्तुत होउथुला। लिप्सार गोटे सुंदरी झियोटिए जन्म होइथिला। लिप्सा सासु घरे दीर्घ 7-8 पीढ़ी पर झियोटिए जन्म होइथिबारु समस्ते खुशी होइथिले एवं जन्मदिन खूब धूमधाम रे पालन करिथिले। रोमी एवं आयेशार मेडिकल सरी इंटर्नशिप सरीबाकू आउ अल्प दिन थाए मात्र। दुहिंक भितरे संपर्कर मधुरता खूब अधिक हो जाइथिला। सोमेश अमृत एवं अभिप्सा सह कथा होई भल तिथि भल नक्षत्र एवं भल शुभबेला देखी केबे संगीत मेहंदी एवं बाहाघर हेब सबु किछि स्थिर हो जाइथिला। अपेक्षा थिला केवल समय को। रोमी एवं आयेशा भी ता पूर्वरु प्री वेडिंग पई गोपालपुर सी बीच जिबाकू उपयुक्त समय एवं तारीख ठीक करि सारिथिले। फोटोग्राफर को भी मोटा अंकर एडवांस दिया सारिथिला। रोमी एवं आयेशार विवाह पई दुई परिवार खूब उत्साह सह अपेक्षा करिथांती जे केउ दिन से शुभ समय आसी पहुँचीबो। अभिप्सा आयेशा पई केते कण सबु किणी चलुथुला। अभिप्सार तो आयेशा पई गहना गांठी किणीबार लिस्ट सबु दिन को दिन बढ़ुथुला। घरर गोटे झियो सेइथि पई ता विदाई रे जेमिति तिळे मात्र त्रुटि न हुए, अभिप्सा सेथिपाई आगरू सबु लिस्ट बनेई शिला संजू एवं सबिता को पचारि पचारि आड करुथाए। एबे आसंतु आम बहिर आउ एक चुलबुली उड़ंता चढ़ई विषय जानिबा। आज्ञा आउ कहा कथा कहूनी, कहूची आम गेल्ही फुलेई चुलबुली बेबी कथा। बेबीर गोड़ तो खाली उठुथुला पड़ुथुला। ता घर को नुआ कुणिया आसिया खुशी रे एवं भाई बाहाघर हेबो। भाउज आसिले भल सांगटिए मिली जिवो एवं नणंद पुटुली मिलिबो। एई खुशी रे तो से दिन राति गणु थाए केउ दिन भाई बाहाघर हेबो एवं से बरजात्री जीवो। नुआ लेहेंगा मैचिंग चूड़ी चप्पल पर्स सबु किछिर लंबा लिस्ट बनेई ता आलमीरा रे साइती रखी थाए। आउ एई 1.5 वर्ष भितरे आम चुलबुली नायिकांक प्रेम कहानी किंतु सुताई भी आगेई पारि नथिला। रंग नंबर कॉल केवल सकाळर गुड मॉर्निंग रे आरंभ होई सेई गुड मॉर्निंग रे ही शेष हो जाए। ना बेबी केबे ग्रीन सिग्नल देइछि ना रंग नंबर प्रेमिक जनक आगेइबार चेष्टा करिसंती। दुहिंक मध्यरे या भितरे थरटिए भी फोन कॉल नथिला। बेबी निज तरफरु फोन करिवाकू चेष्टा करिनी, किंतु हाँ बेबी सकाळु सकाळु मेसेज निश्चय खोजे। जदि भी केउ कारणरू मेसेज आसीबार डेरी हुए, बेबी पूरा पागलिया भली मोबाइल को 10 थर देखुथाए। मेसेज आसीबा तो सबुदिन थए, न आसीबार प्रश्न ही नथिला, किंतु बेले बेले विलंबरे आसिया बेबी को असह्य लागुथुला। बेबी बुझी भी पारु नथला गोटे लोक सह चिन्हा नाही, परिचय नाही, देखा भी नाही, काहींकी ता प्रति एते दुर्बलता। बेबी स्वभाव रे सिना स्पष्टवादी, किंतु प्रेम प्रेम मैटर को नहीं ना सांग साथींक सह खुलम खुला आलोचना करि पारे, ना अर्पिता किंबा लिसु बा आयेशा सह। बेबी निज सम्मान प्रति जेतिकी रत्नवान थिला ताठारु 100 गुणा सोमेश को सम्मान प्रति थिला। तेणु अजणा पिला नहीं ता भितरे थिबा सबु इमोशनल भावना को से निज भितरे ही दबाई रखुथुला।
केवल बेले बेले रंग नंबर पिला उपरे रागुला। मनकु मन कहूला कि बेकार पिलाटीए केजाणी डीपी रे निज पीक देले कौन बेद अशुद्ध हो जाउछि। टिके देखिले तो जानीपारती पिलाटी किए देखिया किपरि, किंतु ना बाबू बेस चालाक। फोन करिया को मना कली बोली थरटीए भी फोन करिले नहीं। मोर भी कौन दरकार जे मु कहीं उपरे पड़ी फोन करी। बेबी मनकु मन कुहे ए रंग नंबर कालिया भुआ मांकटा नुहे तो नहेले डीपी रे निज फोटो कहीं देउनी। हे भगवान मु की बुद्धि करुछि। मो चॉइस खराब हेले भाई तो आग मते चिड़ेई चिड़ेई मारिदेब। पुणी आर मुहूर्त मनकु मन कुहे हे मो चॉइस कौन जे मु कौन प्रेम गप गपुछि ना प्रेम निवेदन करिछि जे एते डर। मु तो कहिछि जदि मते पाइबा पई चाह मो बाबा को प्रस्ताव दियो। आउ मो बाबा कौन एरा गेरा को मो हाथ रे छंदी देबे ना कौन। बेबी को जे ता कंप्यूटर क्लास रे केही लव प्रपोज करि नाहंती से कथा नुहे, किंतु काहेकि के जानी बेबी से अजणा नंबर पुओ को चाही बसिछि। से निश्चय दिने आसीबो बाहाघर प्रस्ताव नहीं। बेबी एक कथा भी जानिनी से पिला करे कौन, तांको घर केउठी, किंतु एक कथा जाने से पिला जदि ता उपयुक्त होइथिबो ता बाबा निश्चय राजी हेबे, किंतु जदि ता उपयुक्त होई नथिबो तेबे एई तेबेटी बेले बेले बेबी को एमिति असह्य करे जे बेबी ना ठीक रे खाई पारे ना ठीक रे सोई पारे। इच्छा हुए एबे पचारिबाकु जे तुमे प्लीज कौन कर कुह, तुम ना कौन, एमिति अनेक प्रश्न। बेबीर प्रश्न लिस्ट भी खूब लंबा, तथापि भी बेबी सबकिछि पूर्वरु तार नेगेटिव पॉजिटिव चिंता करी निज भावना निज भितरे सीमित रखे। कारण बेबी मनरे भय भी थिला जदि से प्रश्न पचारिबो तेबे हुए तो प्रेम होई जिवो। आउ एई प्रेम थरे होई गेले ताकू अटकेइबा कष्ट। सेतेबेले जदि सोमेश राजी न हेबे तेबे सबु किछि ओल्टा पोल्टा होई जिवो। किंतु मनीष अजणा लोक भाभी केते दिन अपेक्षा भी करि परिबो। एमिति 1.5 वर्ष बीती गलानी आउ अपेक्षा भी करी हेउनी। एमिति आउ किछि दिन बीतीगला। दिने कॉलेज बसी बेबी से पुअर मतिगति जानिया पई निकट दुकानरू गोटे सिम किणी कॉल करिला। पुओटी जेतेबेले फोन रिसीव करिला बेबी वॉइस चेंज करी कहिला हेलो आज्ञा कहि परिबे कि एटा केउ स्थान। पुओटी कहला बेबी वॉइस बदलेबा दरकार नहीं, कुह कौन करूछ। बेबी आश्चर्य होई मनकु मन कहिला मो पछरे कौन सीसी कैमरा लगेइछि ना गुइंदा लगेइछि जे जानि नेउछि। बड़ अजब पिला तो। पुओटी कहला कौन भाबुछ मु केमिति जानिली तुमे बोली। बेबी कहला हाँ तुमे केमिति जानिल। पुओटी कहला सुन बेबी मु तुमको एते भल पाए जे तुम स्वर कौन तुमे जेउ स्थान दे जाउथिबो तुम बास्नारू जानि नेबी। तुमको मु एते भल पाए जे तुमर प्रतिटी छवि मो हृदय रे आंकी होई जाइछि। बेबी पचारला मो ना केमिति जानिल। पुओटी कहला सेईटा मो भल पाइबा। बेबी कहला ताहले तुम परिचय काहेकि देउन। पुओटी कहला सेई दिन देबी जेउ दिन तुमे मते आई लव यू कहबो। बेबी कहला केमिति कहबी, ना मु तुमको देखिछि ना जानिछि ना चिन्हिछि। पुओटी कहला अच्छा कुह जेउ दिन देखिबो जानिबो आउ चिन्हिबो मते आई लव यू कहबो तो। बेबी कहला हे नाई नाई बाबा मु रिस्क नेबिनी आउ मते कुह तुमे किए। पुओटी कहला जदि लव यू कहबो एबे आउ एई मुहूर्त रे तुम पाखरे पहुँची जिबी। बेबी कहला तुमे मनीष ना मन पवन एइने एठी थिबो एइने आउ कुआडे होई जिवो। पुओटी कहला हाँ सेमिति किछि। बेबी कहला बड़ आश्चर्य पिला तुमे, तुमे एबे केउठी। पुओटी कहला मो वर्क प्लेस रे। बेबी पचारला ताहेले तुमे मते परिचय देबनी ना। पुओटी कहला निश्चय देबी, किंतु शर्ट मते आई लव यू कहबो। बेबी कहला मु कहबिनी केमिति कहबी जे। पुओटी कहला न कुह किंतु मु जाने तुम मन कथा कौन। बेबी कहला अच्छा तुमे कौन साइकोलॉजिस्ट ना कौन। पुओटी कहला तुम पई किछि भी होई पारे। बेबी कहला अच्छा तेबे कुह मो मनरे तुम प्रति कौन अछि। पुओटी कहला सीमाहीन भल पाइबा। बेबी कहला मिछ सबु मिछ मु काहाकू भल पाएना। पुओटी कहला मु जाने। बेबी कहला कौन जाने कुह तो, कौन जबरदस्त ना कौन। पुओटी कहला मु तो कहिनी से कथा। बेबी कहला तेबे तुम परिचय देबनी ना मते। पुओटी कहला निश्चय देबी, किंतु मु जानिबाकू चाहे मते न देखी न जानी तुमर मो प्रति एते भल पाइबा अछि। बेबी कहला बड़ अजब कथा कहून तुमे, मते कुह काहाकू न जानी कौन भल पाई हेबो। पुओटी कहला बेबी एइटा तो ठीक, किंतु एतिकी मने रख मु एरागेरा नुहे। मोर गोटिए वेल एस्टाब्लिश फैमिली अछि।
ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର ସାନ ପୁଅ। ବଡ଼ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବ କୁହ? ବେବି କହିଲା, ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ପୁଅଟି କହିଲା, ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଶୁଭ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଟିକେ ରହି ବେବି। ବେବି କହିଲା, ହଁ। ପୁଅଟି କହିଲା, ମୋ ସହ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ବେବି କହିଲା, ହଉ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମେ କଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେ ତୁମର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ କୁହ, ମୁଁ କଲ୍ କରିବି। ପୁଅଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋର ସବୁ ସମୟ ତ ତୁମର ବେବି, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ବି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଛି ବେବି। ସଲଜ ହସଟିଏ ହସିଦେଲା। ହଠାତ୍ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ପାଗଳ। ଏମିତି ପ୍ରେମିକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ପୁଅଟି କହିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ବେବି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭେରି ଭେରି ମଚ୍। ବେବି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରହୁଛି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ସିମ୍ କାଢ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମଜ୍ନୁ। ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଝିଅ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ କହିଲ, ଯାହାର ତୁମ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବା ସାଥୀଟିଏ ଥିବ। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପାଗଳିଆ ଭଳି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, କାରଣ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଡରରେ ବାବା। ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରୁ ଧୋକା, ତାପରେ ପୁଣି ବଦନାମ, ଏସବୁକୁ ବେବିର ପ୍ରାଣର ଭୟ। ଆଖି ଆଗରେ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ରୋମିର ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଶୋଧ। ରିଧିମା ଯେ ରୋମି ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ, ବେବି ବି କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା। ରିଧିମା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ରୋମି ଯେ କେତେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବେବି ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ସିନା କିଛି କୁହେ, ହେଲେ ମନ କ'ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ କଥା ଶୁଣେ? ସେ ତ ସବୁବେଳେ ତା ମନମାନି କରେ। ବେବି ମନ ବି ସେମିତି କେବେ କେବେ ବେକାବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଶୟନେ ସପନେ ବେବି ତା ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲା। କେମିତି ହେଇଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବେବି ଭାବନା ରାଇଜରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲେ ବି ଉପରେ ଖୁବ୍ ମାର୍ଜିତ। ସେତେବେଳେ କିଏ କୁହେ ରୋମି ପରେ ପରେ ବେବି ନମ୍ବର ଲାଗିଯିବ। ବେବି କୁହେ, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ବେବି କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ ସିନା ହସି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଧନ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ମିନୁକୁ ସବୁବେଳେ ବେବି ଏଇ କଥା କୁହେ। ମିନୁ କୁହନ୍ତି, ହଁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବାହା ହେବୁନୁ, ହେଲେ ଖାଲି ନାତୁଣୀ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ମୋର କେଉଁଠି ମିଳିଯାଉ, ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ମୋତେ ଆଗ ବାହା କରିଦିଅ। ବେବି ମିନୁକୁ କୁହେ, ମୁଁ ତ ବାହା ହେବିନି, ମୋତେ କାହିଁ କିଏ ମିଳିବ ଯେ? ମିନୁ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ମା, ଯିଏ କୁହେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ମୋର ପ୍ରେମ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସିଏ ହିଁ ଆଗ ପ୍ରେମ କରିବ ସେ। ବେବି କୁହେ, ହଁ ତତେ ତ ସବୁ ଜଣା, ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ଅଜାକୁ ନେଇ ପଳେଇଥିଲୁ ଆଉ। ବେବି କଥାରେ ମିନୁ ଖୁବ୍ ହସନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଭୋଜି ହେବ, ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଆଦି ପାଇଁ ଦୁଇ ପରିବାର ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବହିର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ବାହାଘର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ବି ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଦୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଲିସୁ ମନ ବି ଗଗନ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଲିସୁ ରୋମିକୁ କହୁଥାଏ, ହିରୋ, ଏମିତି ସେମିତି ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟା ଦେଲେ ନା, ପୁଅ ବସିଥିବୁ ଜାଣିଥା, ସେମିତି ବସିଥିବୁ, ନା ବାହା ହେଇପାରିବୁ ନା ତୋ ହିରୋଇନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ। ରୋମି କହିଲା, ଚାଲ ବେ, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଉଛି, ତୁ ହାତଗଣ୍ଠି ନ ଫିଟେଇଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ବାହା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ। ଲିସୁ କହିଲା, ହେଇ ଦେଖିବା କେମିତି ବାହା ହୋଇଯିବୁ। ରୋମି କୁହେ, ଯା ଯା, ମୋ ଆୟେଶା ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ସେମିତି ଡାହି ମାଙ୍କଡ଼ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳି ବସି ଦେଖୁଥିବୁ, ମୁଁ ବାଜାବାଣ ଫୁଟେଇ ମୋ ହିରୋଇନକୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଲିସୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, କଞ୍ଜୁସ୍ ମଖିଚୁସ୍, ହଉ ହଉ ପୁଅ, ସମୟ ଆସୁ ଦେଖାଯିବ, ହିରୋଇନକୁ ନେଇ ଚଉଠି କରିବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଏଇ ଶୁଣୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋତେ ମୋଟା ଆଉ ଓଜନଦାର ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଯାଇ ମୋ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବି କହିଦେଉଛି। ରୋମି କହିଲା, ହେ ଭାଇରେ, ଏଇଟା କେତେ ଧମକ ଦେଉଛି, ତୁ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପାଇଁ ମାରିଦେବୁ ରେ। ଲିସୁ କହିଲା, ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହକ୍ ପାଇଁ। ରୋମି କହିଲା, ହେ ହକ୍ ନା ଚୋପା, ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳୀ ଖୋଜିବି ତାହେଲେ ଆଉ। ବାପି ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ କାହିଁକି ଦିଟା ସବୁବେଳେ ବିଲେଇଙ୍କ ଭଳି ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଆମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛ କହିଲ? ଏଇ ଅନିମେଷ, ତୁ ତା ଧମକରେ ଡର ନା ମ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଇ
ଝିଅ ମେକଅପ୍ ନେଇ ତୋ ଶାଳୀ ହେଇ ତୋ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦେବି ଯା। ରୋମି ବାପି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଏଇ ଯେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ମ, କାମ ଚଳିଯିବ। ଲିସୁ ରାଗି ଫଁ ଫଁ କହିଲା, ଏଇଟା ପକ୍କା ମାଇଚିଆଟା ଆଉ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମାଇଚିଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବୁରେ। ବାପି ଏବଂ ରୋମି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ, ଲିସୁ ରାଗ ତମ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପଳାଇଲା, ରୋମି ତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ରାଗେ ନାଲୋ, ତୋତେ ସବୁଠୁ ମୋଟା ଆଉ ଓଜନଦାର ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। ଲିସୁ ଯେତେବେଳେ ହସି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୟାକୁ ଯେ କୁହନ୍ତି ଜିଜୁ। ବାପି ପଚାରିଲା, ଅନିମେଷ, ସେ ଓଜନଦାର ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେ ଟିକେ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋଟା ଅଜଗର ସାପ ଗୋଟେ ତା ବେକରେ ପକେଇ ଦେବି। ବାପି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ତାଳି ମାରି ଗଡ଼ିଗଲା। ଲିସୁ ରାଗି ତମ ହୋଇ ପଳାଇଲା। ଆଇସା ରୋମିକୁ କହିଲା, ହିରୋ ପ୍ଲିଜ୍, ତାକୁ କେତେ ଚିଡ଼େଇ ଦେଲ ଯେ। ଆଜି ସାରା ରାତି ବସି ସେ କାନ୍ଦିବ ଜାଣିଥା। ରୋମି ଏବଂ ବାପି ଯାଇ ଲିସୁକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଏଇ ପାଗିଳି, ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲୁ ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ରାଗୁଛୁ? ତୋତେ ତୋ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଲିସୁ ଥାଇ କହିଲା, ନାଇଁରେ ଅନିମେଷ, ମୋର ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ 7 ଜନ୍ମରେ ପାଇବି ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କର, ତୁମେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଲିସୁର ଏଇ ଇମୋସନାଲ କଥା ରୋମି, ବାପି ଏବଂ ଆଏଶା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେଲା। ବାହାଘର ନ ହେଉଣୁ ବେବି ବି ନିଜ ପାଇଁ କିଣାକିଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ବେବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ତରଫରୁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ ସହ ମଝେ ମଝେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କିଣୁଛି କ'ଣ ନ କିଣୁଛି ସବୁକିଛି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅକୁ ପଠାଇ ମତାମତ ଜାଣୁଥାଏ। ପୁଅଟି ବି ବେବିକୁ ଏଇଟା ମାନିବ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ମେସେଜ କରି ମତ ଦେଉଥିଲା। ବେବି ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପିକ୍ ଦେଉଛି, ଏତେ ଓପିନିଅନ୍ ମାଗୁଛି, କେବେ ତ ପଚାରିନ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣୁଛି? ପୁଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ପଚାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମ ଭାଇ ବାହାଘର ପରା। ବେବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣୁଛ? ସତ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ପିଲା? ନା ମୋ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛ? ପୁଅଟି ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛି ତ, ତେବେ ସେଇଦିନ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇବ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯିବି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଦିନ ଯାଏଁ ତ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏବେ ମୋ ପରିଚୟ କେବଳ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ବେବି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି ଆଉ ଭରସା ବି ଅଛି। ନହେଲେ ବେବି ତୁମ ସହ କେବେ ବି କଥା ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ସତ କୁହ, ତୁମେ ଆମ ଘର ବିଷୟରେ, ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ଖବର କେମିତି ପାଉଛ? ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅଟି କହିଲା, ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଜିକ୍। ବେବି ମନକୁ ମନ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି କହିଲା, ମ୍ୟାଜିକ୍ ନା ଚୋପା? ହେ ପ୍ରଭୁ, କଥା ହେଉନଥିଲି ଭଲ ଥିଲି, କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଉଛି କେଜାଣି? ଇଏ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ବଣ ଭାଲୁ କେଜାଣି? କେଜାଣି କିଏ ଗୁଣିଆ ମୁଣିଆ ହୋଇଥିବ ଯେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମୋତେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରି ଫସେଇ ଦେଲାଣି ବୋଧେ। ମଲା ମଣିଷ ଏବେ। ବେବି ଭାବିବା ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅଟି କହିଲା, ଏତେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅ, ଏବେ ମୋ ପରିଚୟ ପାଇଯିବ। ବେବି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଏବେ ତ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ପୁଅଟି କହିଲା, ଆରେ ବାପ ରେ, କେତେ ରାଗ, ସବୁତକ ରାଗ ନାକ ଅଗରେ। ହଉ ବାବା, ଆଉ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହ କଥା ହେବ। ବେବି କହିଲା, ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ ଆସିବ? ପୁଅଟି କହିଲା, ଶଳା ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ଯିବି? ବେବି ମନକୁ ମନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ରହୁଛି ଏବେ, ପରେ କଥା ହେବି। ବେବି ଫୋନ୍ କାଟି ମୋବାଇଲକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଇଏ କେଉଁ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା ପ୍ରଭୁ? ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ, ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। ମୂଳରୁ ମୁଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇନି, ନା କ'ଣ ଶଳା ବାହାଘର? ପୁଅ ମନେ ମନେ ଆମ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲାଣି ଆଉ, ମାଙ୍କଡ଼ କୋଉଠିକାର। ବେବି ମନକୁ ମନ ହସି ଦେଲା। ବେବି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଉପରେ ଯେତେ ଚିଡ଼ିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅର ଛବିଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲା, ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଅଜଣା ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଓଠରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହସର ଝଲକ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ମନ ହେଉଥିଲା ସବୁଦିନ କଥା ହେବାକୁ, ନିଜ ମନର ଭାବନା ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସବୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦମନ କରି ବେବି କେବେ କେବେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଥିଲା। ବାହାଘର ଆଉ 20 ଦିନ ଥାଏ। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ ଡକେଇଥାନ୍ତି ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ରୋମି ଡ୍ରେସ୍ପତ୍ର ସହ କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲା ବଡ଼ ହେବା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ହୁକୁମ
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଦିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୋମେଶ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମି ବାହାଘରେ ରୋମିର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ପସନ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟରେ ରୋମି ସହ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ରୋମି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରୁଥାଏ ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାବାରେ ବାହାଘର ତୋର, ମୁଁ ହେଲି ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ। ଆମ ବାହାଘର ଆଉ ତୁମ ବାହାଘରେ ଅନେକ ଫରକ। ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ଦିଆନିଆ ପ୍ରେମ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ମାନେ ଆଜିର ପିଢ଼ି, ଆଜିକାଲି ତ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମେହେନ୍ଦି କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏସବୁ ନା ତୋ ମାଆକୁ ଜଣା ନା ମୋତେ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି କହ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଆୟେଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ଏବଂ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ମୋର ଯେମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହି ନ ଯାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ଏଇ ଫୁଲ ଦିଆନିଆ ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଠାରି କହିଲା, ଏଇ ରୋମିକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସୋମେଶ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ମୁଁ ପୁରୁଣା କାଳ ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରୋମିକୁ କହୁଛି ଏସବୁ ଖରାପ ନୁହେଁ ତ। ଆଜିର ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୋତେ ତ ଏସବୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ କହିଲି? ତା ଛଡ଼ା ରୋମି ତ ମୋ ପୁଅ। ମୋ ପୁଅ ସହ ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଭଳି କଥା ନ ହେବି ଆଉ କାହା ସହ ହେବି? ମୋ ଘରର ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ନା। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ ନା ଆଉ କିଛି? ରୋମି ଟିକେ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରିବା ବେଳେ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ରୋମି ବାବା କିଛି ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି ରେ। ଆମ ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଅଲଗା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତୁ କହ। ତୁ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟିଂ କେବେ ଯିବୁ? ଚାନ୍ଦ ବି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରୋମି ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିଲା, ମାମା ଦିଦୁ କଥା ହେବେ ତୁମ ସହ। ସେ କେମିତି କଲେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ସବୁ ବୁଝି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ଅମୃତ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ଆଦି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି। ତୁ ଯିବା ଦିନ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୋର ସୁଟ୍ କିଣିଦେବୁ ଏବଂ ହଁ ବାହାଘର ପଞ୍ଜାବୀ କିଣିଦେବୁ ଆଉ ବାହା ମୁକୁଟ ସହ ମଠା ପାଟ ଯାହା ଦରକାର ଏବଂ ଆୟେଶାର ଆଟା ଶାଢ଼ୀ ହାର ଆଦି ମାମା କିଣି ଆଣିବ। ତୋ ଶାଳୀ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟାରେ କ'ଣ ଯିବ କହ? ରୋମି କହିଲା, ବାବା ଲିସୁ ଜିଦ୍ କରୁଛି ତାର ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ କିଣିଦେବା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜମା। ସମୟ ରାତି 9ଟା। ଅଭିପ୍ସା ଘରେ ଝିଅ ବାହାଘର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଝିଅ ପାଇଁ କିଣା ହୋଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ରଖା ହୋଇଛି। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଶାଶୁ ପେଡ଼ି ପୁଆଣି ଜିନିଷ ଆଦି। ସୋମେଶ ତ ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆୟେଶା ତ ଏ ଘରର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ତେଣୁ ଏ ଘରର ସବୁ କିଛି ଆୟେଶାର ବି। ସୋମେଶ କିମ୍ବା ଅର୍ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲୋଭ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆୟେଶାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କିମ୍ବା ଖୁସି ନଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ମତରେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ 2 ଦିନର ମୋହ। ଏସବୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କେବଳ ମଣିଷ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ସଂସାରର ସବୁ ଯାତନା ପାଇବ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବେଶୀ ଖୁସି ଥିଲେ ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ସହ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏବଂ 2 ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆୟେଶା ଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋହୂ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଅଭିପ୍ସା ଘରେ ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ସବିତା ବସି ବାହାଘର ସାଜସଜ୍ଜା ବରଯାତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କେମିତି ମେହେନ୍ଦି ସଙ୍ଗୀତ ହେବ, କେମିତି ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଆୟେଶା କହିଲା, ମାମା ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ କାଲିଠାରୁ ଆସିବେ ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ସବିତା ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଗୁଞ୍ଜି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା ଆମେ ବି କ'ଣ ନାଚିବୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଦିନରେ କିଏ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇବ ପୁଣି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମାଉସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନା। ସବିତା ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଲୋ ଅପା କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ। ଆମ ବେଳେ ଆଖିରେ ନାହିଁ ଓଠରେ ନାହିଁ ସେ ମେହେନ୍ଦି ନାହିଁ କି ମେକଅପ୍ ପାଉଡ଼ର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମାରି ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ବୋହୂ ସଜେଇ ବସେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଆଗରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦାନ୍ତ ପାଟି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମେହେନ୍ଦି କେତେ ଆୟୋଜନ ଲୋ ମା। ଆୟେଶା କହିଲା, ଜେଜିମା ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ତ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶାଶୁଘର ଯାଉଛନ୍ତି।
ସବିତା କହିଲା ଏ ମା ଗୁଡ଼ି ମୋ ସୁନାଟା ପରା ତୁ ମେହେନ୍ଦି କର ସଙ୍ଗୀତ କର ସବୁ ଚଳିବରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ବେଦିରେ ବସିବା କଥା କହନା। ବୋହୂ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପିନ୍ଧି ବସିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆୟଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା ନାଇଁ ଜେଜିମା ମୁଁ ସେମିତି କେବେ କରିବିନି। ମୋତେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଜଣା। ସବିତା କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧୁମ୍ ନାଚିବି କ'ଣ କହୁଛୁ ଅପା? ସଞ୍ଜୁ ଥାଇ କହିଲେ ହଉ ହଉ ନାଚେ କେତେ ନାଚିବୁ ତୁ ନାଚେ ତୋ ଭାଇ ତୋ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ ଯେ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଜୋରରେ। ଆୟଶାକୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ଆୟଶା ମୋବାଇଲ ଦେଖି କହିଲା ମାମା ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ। ଆୟଶା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା ହଁ ଭାଇ କୁହ ସବୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ତ? ବ୍ରିଜେଶ କ'ଣ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଦି ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ବୁକିଂ କରାହୋଇଛି ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲା ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ ଆଦି କହିବା ପରେ ଆୟଶା କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ? ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ତୋ ସହ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ମୁଁ ଯିବିନି ତ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ତୋ ମେହେନ୍ଦି ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ରହିବି ହେଲା। ଏଥର ଖୁସି ତ? କିନ୍ତୁ ତୋ ନଣନ୍ଦ ମୋ ସାଥ ଦେଲେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଆୟଶା ହସି ଦେଇ କହିଲା ଭାଇ ଆମ ବେବି କଥା କହୁଛ? ଚଣ୍ଡୀ ଶୁଣିଲେ ଖାଇଦେବେ ତୁମକୁ। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ ମ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ସେଇଟା ତ ମଜା ନା। ଆୟଶା କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ ବେବି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ବୁଝିଲ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ଆରେ ରିସ୍କ ନେବା ତ ଅସଲି ମଜା। ରହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଗେହ୍ଲି ନଣନ୍ଦକୁ ପଟେଇ ଦେବି ଯେ। ଆୟଶା କହିଲା ସତରେ ନା କ'ଣ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ଯଦି ସତ ହୁଏ। ଆୟଶା କହିଲା ଭାଇ ରହିଲା ବେଟ୍ ତୁମେ କେବେ ବି ବେବିଙ୍କୁ ପଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ବେବି ମୋର 440 ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ଛୁଇଁଲେ ପୁରା ଝଟକା। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଚାନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟଶା କହିଲା ଯଦି ବେବିକୁ ପଟେଇ ପାରିଲ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋ ଭାଉଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ବି କହୁଛି ରିସ୍କ ନିଅନି ମୁଁ ବାବା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି। ହଉ ରହୁଛି ଏବେ। ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ନା। ଆୟଶା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହି ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ସବିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା। ଆୟଶା ପଚାରିଲା ମାମା ଚୁଟକିଦି କେବେ ଆସିବେ? ସବିତା କହିଲେ ସେ ତ ଆସିବ ବୋଲି ଅନେଇକି ବସିଛି ଖାଲି ଛୁଆଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନି। ତଥାପି ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ସିଏ ଆସିଲେ ଖାଲି ଘର ଉଠିବ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଯେମିତି ତା ଛୁଆ ଦିଟା ବି ସେମିତି। ଅଭିପ୍ସା ତା ମେଡ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିନର ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆୟଶା ଆଖି ମାରିଦେଲା ସଞ୍ଜୁ କହିଲା ଆଲୋ ସବିତା ତୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତରେ ତୋ ପାଇଁ ହଳେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁ ପିନ୍ଧି ନାଚିଲେ ଆମ ବହି ଜମିବ ବା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ସବିତା ହସି ହସି ଉଠିଯାଇ ଅଭିପ୍ସା ପଛେ ପଛେ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ମା ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ମୋ ପଛରେ କେତେ ଲାଗିଛ ଲାଗ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଡ୍ରେସ୍ ନା ଫ୍ରେସ୍ ସିଧା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ। ସବିତା ଯିବା ପରେ ଆୟଶା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ହସା ହସି ହୋଇ ଗଡ଼ିଗଲେ। ହସୁ ହସୁ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ଆୟଶାକୁ ଧରି ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ଆୟଶା ଆଖି କୋଣରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ ପୋଛି ଆୟଶା କହିଲା ଏ ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ ତତେ ଛାଡ଼ି? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଦେଖେ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଯା। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଲୋ କାନ୍ଦୁନି ଏମିତି ଟିକେ ଆଖି ଭିଜିଗଲା ହଉ ଚାଲେ ଖାଇସାରି କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେବିର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରେମିକଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ମଜାମସ୍ତି ବି ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ବୋହୂର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।